Hello, hi, Shubhodaya. Welcome back to the Animal Kingdom. And in the Animal Kingdom, today we are going to discuss regarding the part of the Reptilia, Aves, and finally ends up with the class Mammalia. So, till now we came up to the part of the Amphibia. We just gone through the characteristics of all these animals up to class Amphibia. Now, let's look at the part of the Reptilia or the reptiles. Now, regarding the part of the class reptiles, as already you know, ನಾವು ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These reptiles, they have the crawling mode of locomotion. Crawling ಅಂದ್ರೆ ತೆವಳುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They will touch their body to the surface of the ground and then they just move. That's why we call these animals as a crawling animals or creeping animals. So that is the name. And we have best examples for the class Reptilia. So we have tortoise, turtles, then snakes are there, lizards are there, garden calotes is there. Okay, so different types of examples are also located in the class Reptilia and in the crawling animals. So let's look at the characteristics along with the examples of the class Reptilia. So class Reptilia, this means crawling or creeping animals. Okay, Reptilia meaning crawling or creeping animals. So let's look at the examples of the class Reptilia. So here we have an example called as a chelone. Commonly it is called as a turtle. So chelone is commonly called as a turtle. Then testudo. This is a tortoise. Testudo is a tortoise. Then apart from this, let's look at the other examples called as a chameleon. This is called as a tree lizard. This is called as a tree lizard. The next example is a calotes, commonly called as a garden lizard. Okay, so calotes is garden lizard. Then apart from this, Hemidactylus, this is called as a wall lizard. Then Crocodylus, crocodile. Okay, so Crocodylus, crocodile. Then apart from this, we have poisonous snakes, and they include Naja, which is called as a cobra. Then Vipera, viper. Then apart from this, we have other examples also called as Bangarus, this is krait. Okay. So all these are the various animals which comes under the class Reptilia. Then what are these? Chelone, commonly called as a turtle. Turtle is generally present in aquatic medium. ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. Testudo is a tortoise. The difference between tortoise and turtle. Tortoise ಆಮೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು.
ಕನ್ನಡ ಒಳಗಡೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಆಮೆ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ, ಆದರೆ ಇದು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಟರ್ಟಲ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ಸ್? ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಲಂಗ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, they respire, they breathe through the external nostrils and they have the respiratory organ as lungs. ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಗಾಳಿನ ತೊಗೋಬೇಕಾವು. ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ? ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಆಹಾರಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಟರ್ಟಲ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಡಲ್ಗಲ್ತೆ ಇರ್ತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಡಲ್. And these paddles, they help in swimming help ಮಾಡುವಂಥವು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ tortoise, if you look at the limbs ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡೆಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಾಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೌಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ swimming when they are present in water, and if they are present on the land it helps in walking. They won't run but they walk. Then apart from this we have the next one, chameleon, tree lizard, where it is present mainly in the trees. Commonly it is called as a tree lizard, and one of the characteristic property of this chameleon is it is having the power of changing its color. Body color change ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ. Okay, due to the presence of pigments in its body, it changes its body color. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಊಸರು ಒಳೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಲೋಟಿಸ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸರ್ಡ್. ಕ್ಯಾಲೋಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓತಿಕಾಟ, ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ದೆನ್ ಹೆಮಿಡೆಕ್ಟಲಸ್, ವಾಲ್ ಲಿಸರ್ಡ್, ಹಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ವಿಚ್ ಯು ನೋ, ಮೊಸಳೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ poisonous snakes are there. There are certain non-poisonous snakes also, like a python. Python is a non-poisonous snake. Then naza, this is cobra. Okay, cobra ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಗರಹಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಷಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್. ವೈಪರ, ರಸಲ್ಸ್ ವೈಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೈಪರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸ್ನೇಕ್. ದೆನ್ ಬಂಗಾರಸ್ ಕ್ರೇಟ್ಸ್, this is also a poisonous snakes. Okay, python is a non-poisonous snake, python ant karitivi. Then green snakes, some of them are non-poisonous. Then we have one more big snake which is found in Amazon forest. Okay, based on that there was a movie also which you have saw also. Okay, what is its name? Anaconda. Okay, that anaconda is also a non-poisonous. Idu non-poisonous. Okay, that means they won't bite but they engulf their prey entire. They can even engulf the humans also, entire human. So still you find these dangerous creatures in the biggest forest of the world, which is called as a Amazon forest. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು. Okay, near to the Amazon river, which is also the biggest river. The longest river is Nile, the biggest one is Amazon river. Okay, so this is regarding the part of the examples. So let's look at the characteristics of this class. Now if we look at its characters, the first character that we come across is they are mostly terrestrial. They are mostly terrestrial and we find crocodiles entering into the water. ಮೊಸಳೆಗಳು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. Why does the crocodile enters into the water? Then does the crocodile respires through the skin? Okay, check it out. Right. Then so mainly they are terrestrial. It doesn't mean that their mode of life is only terrestrial. They may enter into the aquatic medium also. They can enter into the water. ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್
we have other characters also for this. Here the body is covered by dry and cornified skin. So the skin is very dry and cornified, ಮುಳ್ಳುಗಲ್ತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, as you observe in the crocodiles. So it is covered by dry and cornified skin. Then epidermal scutes. So the epidermal scutes or scales are present. ಓಕೆ, ಸ್ಕೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ದರ್ ಲಿಂಬ್ಸ್, ಅದರ ಲಿಂಬ್ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಂಬ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಕಾಲು ಒಳಗಡೆನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಟ್. ಆಮೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅದರ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ಲಿಂಬ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ, ಕಾಲುಗಳು ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ರೆಪ್ಟಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಏವ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ವಿಲ್ come to know what are scutes. Okay, so this is the major characteristic of this. Then the external ear is absent. Tympanum represents the ear. Again look at this structure, as we have the same structure in case of where amphibia ಒಳಗಡೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್. ನಮ್ಗಲ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಐಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಿಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೆಗ್ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿಂಫ್ಯಾನಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಟಿಂಫ್ಯಾನಮ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಇಯರ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಸನ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟಿಂಫ್ಯಾನಮ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಿಂಫ್ಯಾನಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ we have other characters of the reptiles. Okay, so that is the limbs are two paired. That means there are two pairs of limbs. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕಾಲುಗಳು ಇರುವಂಥವು ಎಷ್ಟು? 4, except the snakes. Okay, snakes do not have limbs. Okay, there was a good question from one student. What he asked is, almost in the part of tetrapoda, ಇದು ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ ಒಳಗಡೆ, ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು 4 ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರೊಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದ ಇಕ್ಥಿಯೋಫಿಶ್ ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ನೇಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ನೇಕ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಮ್ಲೆಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಮ್ಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಲಿಮ್ಸ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬರೋಯಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಹುತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಲಿಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಲಿಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ಡ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಮ್ಸ್ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ ಆಫ್ ಜಿರಾಫ್, ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಥಿಯರಿ, ಲಮಾರ್ಕಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಲಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದ. Okay, so that's why it's a great story of evolution which you are going to study in the
ಸೆಕೆಂಡ್ PU. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಾವೆ, ಲಿಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಲೈಕ್ ಕೋಬ್ರಾ, ದೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. 2 pairs of limbs ಅಂತ ಕರಿತೀವನ್ನ, ಇಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ characters of a animal is different from the general characters of the class, right? Okay, then they are phyclothms. They are phyclothms. What are phyclothms? Again the same thing, cold blooded animals. Then heart is 3-chambered, 2 auricles and 1 ventricle. Then crocodiles have 4-chambered heart. Look at this. Heart is 3-chambered in all of these animals, reptiles, except the crocodiles, because crocodiles have 4-chambered heart. Okay, this is an exception. 2 auricles, 2 ventricles. 2 auricle ಮತ್ತು 2 ventricle ಇರುವಂಥದ್ದು. Okay, then respiration is by lungs. So here these animals respire through the lungs. ಅವಕ್ಕೂ lungs ಅಂತ ಇರುವಂಥವು. Then sexes are separate. Male and female animals are different here. Then they are oviparous. Oviparous means egg laying animals. Then fertilization is internal, and development is direct. Don't get confused with the direct and indirect development. ಇವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. As we know, crocodiles also lays the eggs, snakes also lays the eggs, turtles also lays the eggs. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದ ಮರಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಮರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ, ಲೈಕ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆ. ಅದು ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆ ಫಿಶ್ಗಲ್ದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟೇಲ್ ಗಲ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಡಲ್ಟ್ ಗಲ್ತೆ ಹೋಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಡಲ್ಟ್ ಗಲ್ತೆ ಹೋಲುವಂಥದ್ದು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ characteristic feature of the class Reptilia. Then we can add one more point here. Snakes and lizards shed their scales as a skin cast. Okay, now here we have one major character, that snakes and lizards. Okay, so especially these two, they shed their scales as a skin cast. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಾವುಗಳು ಪರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ.
ಅದು ಎದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ snakes and lizards shed their scales in the form of a skin cast. Okay, so with this it ends up the characteristics of reptiles, and let's have an overlook over the next class. The next class is the class aves or birds. Almost regarding the part of the birds, we have saw many different birds either flying in the sky, on the trees, okay, feeding on the ground. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಝೂ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು, ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈಸೂರು ಝೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್, ಈ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ, ಈ ಸೀಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ದಸರಾ ಸೀಸನ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಸಿಟ್ ಟು ಮೈಸೂರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ the tendency to watch the zoo also. ಝೂನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ saw the zoo, ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ saw the zoo till now, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರ ಝೂ ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದೆಮ್. ನೇಚರ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಂಡೀಪುರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ನೇಚರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೇಚರ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಭಾಳ ಜನಗೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜನಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಫುಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ರೈಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಈಟ್ ರೈಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀವಿ, ಗೋಧಿದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಗೋಧಿ ಗಿಡ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೇ ಕಲಿತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಸಂಬಂಧ ಏನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್, ದೆನ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಓಪನ್ ಐಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ನೀವು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಔಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಹೊಸ ಜಾಗದೊಳಗಡೆ ಏನು ಹೊಸದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್, ಅಥವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಕಲ್ಲು ಒಳಗಡೆ ಕೆತ್ತನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ನಾಲೆಜ್. ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಗೇನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಅದಾವ, ಯಾವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ಪನಾ ಜಗತ್ತೊಳಗಡೆ ನೀವು ಇರಬೇಡ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಂಗಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದೇನಂತಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಡ್ ಒಳಗಡೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ, ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ. Okay, so that's why take all the precautionary measures when you go into the forest and during the tracking process also. Okay, so with this, let's move to the next part. Next part is regarding the part of the class aves. Okay, look at the examples of the birds here. If you look at the examples, we have lot many birds, so we have quoted only the few examples of your NCERT. So let's look at them. First one is a corvus. Corvus meaning crow. Okay, that is a scientific name. Idu common name, crow, kage ant karitivi. Then columba pigeon, parivala ant karitivi. Then Psittacula parrot. Psittacula meaning parrot, gidi. Strutio ostrich, ustra pakshi ant karitivi. Then pavo peacock, the national bird of India. Then Aptenodytes, penguin ant karitivi. Then Neophroin,
ವಲ್ಚರ್ಸ್ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಈಗಲ್ ಹದ್ದುಗಳು, ವಲ್ಚರ್ಸ್ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಫೌಲ್ಸ್ ಕೋಳಿಗಳು ಅಂದು ಕರಿತೀವಿ, ಡಕ್ಸ್ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಅಂದು ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್? ಎಸ್, ಗುಬ್ಬಿ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್, there is a question for you, which is the smallest bird and which is the largest bird? Okay, so give these answers in the group, the smallest bird and the largest bird. Okay, so I hope you know the answer and post it in the group. Okay, let's see it also. So almost all these are the examples of the birds, and almost a person who has studied lot of birds and he has written a book also, and he is famously known as the Birdman of India, and he is an ornithologist. Ornithologist ಅಂತಂದ್ರೆ the person who studies on the birds, ornithologist ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is his name? Okay, that also we expect it in the group discussion. Okay, the Birdman of India, right? Okay, so with this, the major characteristic feature of the aves, birds major characteristic ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ presence of wings and feathers. Okay, body ಮೇಲ್ಗಡೆ feathers ಇರ್ತದ, wings are there. This is for the purpose of flying. And to reduce the body weight, they have pneumatic bones, hollow bones ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. As we have strong bones, but their bones are hollow, cavity ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, pneumatic bones. Okay, then they don't find any of the glands on its body, but at the tail part they have oil gland. ಈ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫೆದರ್ಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫೆದರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಮಳೆಗಾಲ ಒಳಗಡೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವೆ, ವೆಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹಾರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ tail region. Okay, in rest of the part we don't find these oil glands, right? So the forelimbs are modified into wings, hind limbs are for walking purpose, then running purpose also, then for the purpose of holding. Okay, perching ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟು ದ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ವಿಗ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ part of the characters. Along with that, the major part that again we are going to come, and a special character of this is these are warm blooded animals, where we call them as a what? Homeotherms. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈಲಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಲ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಗಿಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಿಸಿ ಹತ್ತತೇನೆ? ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಅವಕ್ಕೂ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತೈತೇನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅವು ಥರ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೋ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಅವು ಜೀವಿಗಳು, ಬಟ್ ಅವು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ they are warm blooded. Birds and mammals, these are the only two class which are warm blooded. Okay, so let's look at the general characters of the class aves. The characteristics of the birds, let's look at them one by one. In the first character, the major characteristic feature of birds is a presence of feathers. So body is covered by feathers, and most of them can fly except flightless birds. So almost as we know regarding the part of the birds can fly except some birds, where we call them as a flightless birds. We have quoted an example of a ostrich. Ostrich is a flightless bird. Ostrich ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದು? ಇಮು ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್, ಯಾಕೆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಕಿವಿ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್. ದೆನ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮೋರ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ they cannot fly. Then apart from that, they have beak. Instead of teeth is modified into beak. ಮುಂದ್ಗಡೆ beak ಆಗ್ಯದ, which helps in feeding the food. Then the forelimbs are modified into wings. Look at this. Forelimbs, ಮುಂಗಾಲು ಏನಂತ ಆಗ್ಯದವ, wings ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. These wings they help in what? Flight.
ದೆನ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್, ಹಿಂಗಾಲು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಅದ್ರ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಲ್ಸ್, ಕೋಳಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಸಮೀಪದಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್, ಇದು ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿದ್ದಾವ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಡಕ್ಸ್. ಡಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಫೀಟ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ವೆಬ್ಬಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ವೆಬ್ಡ್ ಫೀಟ್. ಅದರಗೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಮ್ ಈಸಿಲಿ. ದೆನ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಟ್ವಿಗ್ಸ್, ಗಿಡದ ಬಡ್ಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಟೊಂಗಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಪಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ. ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಡ್ರೈ ಇರ್ತದೆ, ಫೆದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಇರ್ತದೆ. ವಿದೌಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಲ್. ಅವರ ಟೇಲ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದ. ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫೆದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್. ಅದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ನಾವು with this let's move on to the next part. They have pneumatic bones. This is the major characteristic feature of the birds. They have pneumatic bones, hollow bones ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ hollow air cavities. ಆ hollow air cavity ಇರೋದ್ರಿಂದ what happens, the body weight gets reduced and they can easily fly. Okay, then in case of these birds, as we have many characters. ನಾವು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಯಾವುದು, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ದ ಬರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಎ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಓಕೆ, ದ ಬರ್ಡ್ ದಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ ದಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Then heart is four chambered. If four chambers are there, two are auricles and two are ventricles, which already we know. So two auricles, this is left auricle, right auricle, left ventricle, right ventricle. So ಎರಡು auricle ಎರಡು ventricle ಆಗಿರ್ತಾವೆ. This is four chambered. We are also four chambered heart. Okay. Then the digestive system of bird has additional chambers. outer digestive system ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು additional chambers ಇರ್ತಾವು. They are called as a crop and gizzard. This crop and gizzard, it helps in storing up of the food as well as digestion of the food. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಝರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಆಹಾರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೊದಲಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೀರ್ಣತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಹೋಮಿಯೋಥಮ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದೆನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಲಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ಬೀಕ್ ರೀಜನ್ ಟಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ದೆನ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅವಕ್ಕೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಲೂನ್ಗಲ್ತೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಲೂನ್ಗಲ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೇಪ್. ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬಂಚ್ಗಲ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚುಗಲ್ದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೈಯ ಕಾಲ ಸೋಲ್ತಾವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಕ್ಕೆ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ದಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇನಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ through the additional chambers where we call them as a air sacs. Then sexes are separate, males and females are different. Okay, one more question comes. In the birds, let us take an example of a peacock. The peacock that dances, adu yavadu, male and female? Okay, give the answer for it. So sexes are separate, male and female are different.
fertilization is generally internal only. They are oviparous, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೇ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಮರಿಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ರಿಸೆಂಬಲ್ ದ ವಾಟ್ adults. Okay, so this is regarding the characteristics of the birds or class aves, right? So with this, let's end up the class today, and our last class we are going to see it in few hours. So wait for it. Thank you.